Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of Mohsinuddin Nuria Fazil Madrasa, Baufal, Patuakhali, how are you? Hope you are well by grace of Almighty Allah. I am fine. Today, welcome to our online class. It is telecast by Mohsinuddin Nuria Fazil Madrasa online class. You watch our online class in our Facebook ID Mohsinuddin NF Madrasa, in our online page Mohsinuddin NF Madrasa online classroom, and also YouTube channel Mohsinuddin Nuria Fazil Madrasa. My dear students, today I am with you Muhammad Ahsan Habib, Assistant Teacher Mohsinuddin Nuria Fazil Madrasa, Baufal, Patuakhali. Today I want to discuss about class 9 and 10 English first paper. Question number 8, paragraph with answering question. You know that you have a question in English first paper, paragraph. Today I will discuss about paragraph. Dear students, paragraph is the part of written test, part D. You know that there are 4 parts in your English first paper. Part D, written test, there are 5 questions. Question 8, paragraph with answering question number 10. Question 9, completing story number 10. Question 10, graphs or chart writing number 10. Question 11, formal informal letter email 10. And question 12, dialogue writing 10. Today I will discuss about question 8, paragraph with answering question. Dear students, you know that there are a lot of paragraph in your textbook or in your syllabus. I want to discuss about some most important paragraph, how it is easy to write in your exam. Let's see the example. Example 1, all kinds of good qualities. I think, my dear students, if I talk with you in Bengali and English, then it is very easy for you. So, all kinds of good qualities, যত রকমের ভালো গুণ রয়েছে সে সমস্ত গুণ নিয়ে যদি প্যারাগ্রাফ আসে, তাহলে তোমরা আমি যে প্যারাগ্রাফটা রিটেন দেখাবো সেটা যদি তোমরা বুঝতে পারো, তাহলে তোমরা সকল রকমের ভালো গুণ নিয়ে যে প্যারাগ্রাফ রয়েছে সেটা তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে। Look, question 1, value of time, patriotism, honesty, preservation, truthfulness, discipline, character, punctuality, industry, education, charity, cleanness, ambitions, confidence, friendship, humanity, self-reliance, dignity, integrity, truthfulness, labor, kindness, liberty, dutiful, cooperation, personality, moral, courage, common sense, dignity. My dear students, these 30 good qualities you can
write in a paragraph only one paragraph if you memorize. Let's see the paragraph. তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্যারাগ্রাফের ভিতরে শূন্যস্থান যে জায়গাগুলো রয়েছে, কয়েকটা জায়গায় শূন্যস্থান রয়েছে। এই শূন্যস্থানের ভিতরে শুধুমাত্র আমাদের এই 30টা প্যারাগ্রাফের ভিতরে যে কোনো একটা প্যারাগ্রাফের নাম এখানে যদি সব জায়গায় তুলে দেই তাহলেই ওই প্যারাগ্রাফ হয়ে যাবে। এই 30টা প্যারাগ্রাফের এই একটা প্যারাগ্রাফ যদি তোমরা মুখস্থ করতে পারো, ইফ ইউ মেমোরাইজ অনলি ওয়ান প্যারাগ্রাফ দেন ইউ উইল রাইট 30 paragraph in your exam. Let's talk about the paragraph. Suppose value of time. Value of time is the most valuable and powerful element of our success in life. Value of time সময়ের মূল্য হচ্ছে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী একটা উপাদান জীবনে উন্নতি করার জন্য। Then other than patriotism. Patriotism is the most valuable and powerful element of our success in life. Patriotism হচ্ছে আমাদের জীবনের উন্নতির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। That's like education is the most valuable and powerful element of our success in life. Kindness is the most valuable and powerful element of our success in life. If you write this way, you will answer the 30 paragraph in your exam. It is unrise self-confidence of our running life. If we want to reach to our aim, যদি আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই, উই মাস্ট অ্যাটেন সাচ কোয়ালিটিস, আমাদের এই ধরনের কোয়ালিটি অর্জন করতে হবে। ইট ইজ নিড টু হ্যাভ ফর ন্যাচারাল ফ্যাকাল্টি, এটার জন্য মেন্টাল ফ্যাকাল্টি, আমাদের এটার জন্য মানসিক শক্তির প্রয়োজন। ভ্যালু অফ টাইম ক্যান ব্রিং আউট অ্যাওয়ার্ড ফর হিউম্যান বিংস। এই ভ্যালু অফ টাইম মানুষের জীবনে কি নিয়ে আসে? পুরস্কার নিয়ে আসে। It is important to have value of time to take the expense on human beings. Without no one can achieve greatness and glory. Without এটা ছাড়া কেউই কখনো এই সময়ের মূল্য না দিয়ে কেউই কখনো গ্রেটনেস বা গ্লোরি অর্জন করতে পারে না, অথবা অনেস্টি সততা ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না। A man can lose this prodigious life for its absence. মানুষ একটা ভালো জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত হয় এটার অনুপস্থিতিতে। Most of the greatest person have gained success by it. বেশিরভাগ সাকসেসফুল মানুষ, সফল মানুষ এটা অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। My dear students, honesty is a kind of knowledge. সততা হচ্ছে একটা জ্ঞান। No training can reach that. কোনো ট্রেনিং এর মাধ্যমে এটা অর্জন করা সম্ভব নয়। Or valuable time. So honesty broaden our outlook. সততা আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে। Therefore we must have these qualities at any cost. অবশ্যই আমাদের এই কোয়ালিটি অর্জন করতে হবে যে কোনো মূল্যে। Dear students, all kinds of 30 good qualities, যদি এই 30টা কোয়ালিটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে তাহলে তোমরা এই একটা প্যারাগ্রাফ পড়েই এই 30টা প্যারাগ্রাফ তোমরা লিখতে পারবা। শুধুমাত্র এই গ্যাপে ফাঁকে ফাঁকে ওই যে প্যারাগ্রাফ আসবে সেই প্যারাগ্রাফের নাম বসিয়ে দিলেই হবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দ রয়েছে, সেই শব্দগুলোর ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া রয়েছে। আনরাইজ অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি করা, সেলফ কনফিডেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মবিশ্বাস, অ্যাটেইন অর্জন করা, হিউম্যান বিংস মানব জাতি, টু রিটেইন বজায় রাখতে, এক্সটেন্স অস্তিত্ব, প্যাট্রিজিয়াম সম্মানজনক।
প্যাস্টেরিয়াস সম্মানজনক বর্ডন প্রসারিত করে, আউটলুক দৃষ্টিভঙ্গি। Dear students, let's go to the another example. All kinds of scientific things মানে হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু নিয়ে যদি কখনো প্যারাগ্রাফ আসে তাহলে তোমরা একটি প্যারাগ্রাফ লিখে সেগুলো লিখতে পারবে। যেমন এক্সাম্পল, কম্পিউটার, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট, ডিশ অ্যান্টেনা, ইমেল অর ফ্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি। গ্যাপে গ্যাপে শূন্যস্থান রয়েছে, এই শূন্যস্থানের ভিতরে তোমরা এই শব্দগুলো বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তাহলে তোমরা এই 8টা প্যারাগ্রাফ, this 8 paragraph you will write easily in your exam paper. We live in the age of science and technology. আমরা আমাদের সায়েন্স এবং টেকনোলজিতে বাস করি, বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বাস করি। With the help of science and technology we have invented many wonderful things. এই যে আমাদের বিজ্ঞান এবং টেকনোলজির সহযোগিতায় আমরা খুব সুন্দর সুন্দর চমৎকার জিনিস আমরা কি করেছি, আবিষ্কার করতে পেরেছি। কম্পিউটার ইজ ওয়ান অফ দেম, এই দেশের ভিতরে হবে কি কম্পিউটার। টেলিভিশন ইজ ওয়ান অফ দেম, মোবাইল ফোন ইজ ওয়ান অফ দেম। কম্পিউটার আবার টেলিভিশন হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি। ইট ইজ দ্য ব্লেজিং অফ সায়েন্স ফর দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা সায়েন্স পৃথিবীর জন্য বিজ্ঞানের একটি কি অবদান। টুডে উই ক্যান এনজয় ভেরিয়াস অবজেক্টিভস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড থ্রু কম্পিউটার। আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে ওর টেলিভিশন ওর মোবাইল ফোন, আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে বর্তমানে অনেক কিছু, পৃথিবীর অনেক কিছু জানতে পারতেছি। ইট ব্রড দ্য রিমোটেস্ট প্লেস ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অন হ্যান্ড, এটা পৃথিবীর একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দেয়। কি এনে দেয়? কিসে? টেলিভিশনে, মোবাইলে অথবা স্যাটেলাইট, যেটাই বলি। ইট হ্যাজ সাম এক্সপেনশনাল পাওয়ার, এটা একটা ভিন্ন রকমের অপ্রত্যাশিত রকমের শক্তি বা ক্ষমতা বা পাওয়ার রয়েছে। উই শুড ইউজ দি টেকনোলজি প্রপারলি, এই টেকনোলজিটাকে আমাদের সঠিক মতো ব্যবহার করতে হবে। Dear students, we can widen our knowledge, assembly it in different fields. আমাদের জ্ঞানকে আমরা বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করতে পারি। So dash মানে computer gives us a lot of opportunity and it mainly influence more on young generation. এটা আমাদেরকে অনেক অপরচুনিটি, অনেক এই বিষয়বস্তুগুলো আমাদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা এনে দেয়। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় কারা? যুবক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বা মানুষেরা। As everything has its both negative and পজিটিভ সাইডস, প্রত্যেকটা জিনিসেরই নেগেটিভ এবং পজিটিভ সাইড রয়েছে। সো কম্পিউটার হ্যাজ অলসো টু সাইডস and we should use only positive side which will provide us with a useful knowledge. সেরকম কম্পিউটারও দুইটা সাইড রয়েছে, আমরা শুধু ভালো দিকটাকে ব্যবহার করব যেটা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য খুবই উপকারী হবে। This is the example of all kinds of scientific things. You can write 8 paragraph or all kinds of scientific paragraph in it. My dear students, let's see the most important word in this paragraph. Science and technology, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, invented আবিষ্কার, blazing আশীর্বাদ, রিমোটেস্ট দূরবর্তী, এক্সপেনশনাল ব্যতিক্রম, ডিফারেন্ট ফিল্ড ভিন্ন ক্ষেত্র, অপরচুনিটি সুযোগ সমূহ, ইনফ্লুয়েন্স প্রভাবিত করে, ইয়াং জেনারেশন নতুন প্রজন্মকে। Dear students, let's see the another example. All kinds of habits, যত রকমের শখ, মানুষের জীবনে যত রকমের ইচ্ছা শখ রয়েছে, সেই শখ নিয়ে আমাদের এখনকার প্যারাগ্রাফ। Here we put 16 paragraph. Traveling, swimming, gardening, fishing, boating, catching fish, reading poem, jogging, painting, playing chess,
flying kites, jogging, early rising, morning walk, singing song, buying books. This is all kinds of good hobbies. You can write these kinds of hobby within in one paragraph. শূন্যস্থানে শুধুমাত্র you will put this name on your paragraph, then it will be that paragraph. Suppose dash is an interesting habit of monotonous life. Here you put dabbling, swimming, gardening, fishing, boating. Suppose dabbling is an interesting habit for monotonous life. আমাদের এই একঘেয়ে জীবনে ভ্রমণ হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মজাদার অভ্যাস। By this kind of habit, এই ধরনের অভ্যাসের কারণে we can get rid of burning life. আমাদের অলস্য জীবনে, এই নীরব জীবনে আমরা কি করতে পারি? খুব একটু আনন্দ পেতে পারি, একটু নাড়াচাড়া দিয়ে বসতে পারি। Everyone must have a kind of hobby. প্রত্যেকেরই উচিত এই ধরনের হবি, কারণ প্রত্যেকেরই কিছু না কোনো একটা হবি রয়েছে বা এই ধরনের হবি রয়েছে। ট্রাভেলিং ইজ দ্য শ্যাডো অফ লাইফ। ট্রাভেলিং হচ্ছে, ভ্রমণ হচ্ছে জীবনের একটা শ্যাডো, একটা ছায়া, হুইচ গিভস আস বেস্ট অ্যাচুভমেন্ট। এটা আমাদেরকে অনেক আনন্দ, অনেক সুখ, অনেক তৃপ্তি দেয়। ইট ক্যান বি এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ এডুকেশন অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট। এটা শিক্ষা এবং আনন্দেরও একটা বিষয়। ফর সাম ইট ইজ ইউজ অ্যাজ পাসিং টাইম। অনেকের জন্য এটা কি হয়? সময় অতিবাহিত, সময় পাস করার জন্য ব্যবহার হয় এই সবগুলো। ট্রাভেলিং কজেস সাম প্রবলেম সামটাইম ইফ উই আর নট কনসার্নস অফ ওয়ার্কিং। এই ভ্রমণটা আমাদের কখনো কখনো কি করে? কজেস কিছু কি করে? সমস্যা সৃষ্টি করে যদি আমরা এটা সম্পর্কে সচেতন না হই। ট্রাভেলিং প্রিফার্স আস নট অনলি ফিজিক্যালি বাট অলসো। এটা আমাদের শুধুমাত্র শারীরিকভাবেই আমাদেরকে তৃপ্তি দেয় না, এটা মানসিকভাবে আমাদেরকে তৃপ্তি দেয়। ইট টু সাম আপ উই মাস্ট হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ হবি। যে কোনোভাবেই হোক আমাদের পরিসংখ্যানে বলতে হয় এই ধরনের যে কোনো একটি হবি আমাদের থাকা কি প্রয়োজন। ইট ক্যান বি এন্টারটেইনিং or educated for her. এটা হতে পারে আমাদের জন্য আনন্দদায়ক, খুশির অথবা শিক্ষামূলক। Dear students, word meaning monotonous, important word, keyword. Monotonous means একঘেয়ে, get rid of means মুক্তি পাওয়া, বেস্ট অ্যাচুভমেন্ট মিন্স প্রচুর বিনোদন, পার্ট অ্যান্ড পার্সেল মিন্স অবিচ্ছেদ্য অংশ, এন্টারটেইনমেন্ট মিন্স বিনোদন, টু সেম রিড আপ সার সংক্ষেপ। My dear student, look at another example. All kinds of fair. All kinds of fair means মেলা। যত রকমের মেলা রয়েছে সব রকমের মেলা। Look, বুক ফেয়ার, কম্পিউটার ফেয়ার, ব্লেস ফেয়ার, বৈশাখী মেলা, সায়েন্স ফেয়ার। আমরা তো এই মেলাগুলোর সাথে সবাই পরিচিত। সো ইফ ইউ রাইট a paragraph about any kinds of fair, then memorize this paragraph. Look at the paragraph. এখানে ফাঁকে ফাঁকে ড্যাশ রয়েছে, শূন্যস্থান রয়েছে, শূন্যস্থানের ভিতরে শুধুমাত্র ওই প্যারাগ্রাফের নামটা বসবে। Look, my dear students, book fair is a joyful and attractive fair where different types of books, computer things are displayed and sold to the common people of Bangladesh. Or computer fair অথবা Bless fair is joyful, or Boishaki Mela is joyful, or Science fair is joyful. If you put any of this name in this blank. বই মেলা হচ্ছে আমাদের দেশের এমন একটি আনন্দদায়ক এবং আকর্ষণীয়
মেলা যেখানে বই, কম্পিউটার এবং বিভিন্ন রকমের জিনিস প্রদর্শিত হয় এবং বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের কাছে সেই জিনিসগুলো কি হয়, বিক্রি করা হয়। টুডে এডুকেটেড পিপল আর ভেরি ফন্ড অফ ভিজিটিং বুক ফেয়ার। বর্তমানে শিক্ষিত জনগণ এই সমস্ত মেলায়, বই মেলায় ভিজিট করে, পছন্দ করে। টু আনরাইজ দেয়ার নলেজ, তাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করার জন্য। সো এ বুক ফেয়ার ইউজুয়ালি লেস্টেড ফর এ উইক অর ইভেন এ মান্থ। এই ধরনের মেলাগুলো কি হয়, এক মাস বা এক সপ্তাহ ধরে দীর্ঘায়িত হয়। দ্য স্টল সিট ইন রো, এখানে যে দোকানগুলো বা স্টলগুলো বসে এগুলো সারিবদ্ধ ভাবে বসে। দে আর এডুকেটেড নাইসলি, এরা খুব সুন্দর মতো সাজানো থাকে। ফক সংস আর অলসো স্যাং ইন দ্য বুক ফেয়ার, লোকসঙ্গীত এই বই মেলাতে সাধারণত গাওয়া হয়ে থাকে। এ বুক ফেয়ার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার কালচার। একটি বই মেলা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইট ইজ অলসো এ পার্ট অফ এডুকেশন, এটা আমাদের শিক্ষার অংশ। ইট হেল্পস টু বর্ডেন আওয়ার কিংডম অফ নলেজ অ্যান্ড হেল্পস টু প্রমোট কালচারাল অ্যাটিটিউড। এটা আমাদের জ্ঞানের রাজ্যকে প্রসারিত করে এবং আমাদের কালচারাল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বৃদ্ধি করতে সহযোগিতা করে। তোমরা যদি, প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা যদি এই একটা প্যারাগ্রাফ মেমোরাইজ করো তাহলে তোমরা এই অল কাইন্ডস অফ ফেয়ার, যত রকমের মেলা নিয়ে আমাদের প্যারাগ্রাফ আসতে পারে সেই ধরনের প্যারাগ্রাফগুলো তোমরা লিখতে পারবা বলে আমি আশা করি। লাইক বুক ফেয়ার, কম্পিউটার ফেয়ার, ভিলেজ ফেয়ার, বৈশাখী মেলা, সায়েন্স ফেয়ার। দ্য ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মিনস, ভিন্ন ধরনের, আনরাইজ বৃদ্ধি করা, ইউজুয়ালি সাধারণত, ডেকোরেটেড সজ্জিত করা, ফক সংস লোকসঙ্গীত, কালচার সাংস্কৃতিক, কিংডম অফ নলেজ জ্ঞানের পরিধি, প্রমোট বৃদ্ধি করা, কালচারাল অ্যাটিটিউড সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, thank you for your attention. I think if you understand my today's lecture, you will write at least 65 paragraph, only memorizing 4 paragraph. It is very easy for you to write. You can memorize 65 paragraph because it's lots of paragraph. But if you understand my today's lecture, you will easily write 60 paragraph because only 4 paragraph. If you memorize only 4 paragraphs, you will write all kinds of paragraph. Thank you very much, my dear students. May Allah bless you. Stay home, keep safe, wash your hand again and again, wear masks when you went out from home. Thank you very much. Goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.